हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर्यन क्लासेस। आर्यन क्लासेस में तमाરું हार्दिक 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 स्वागत करूँ छूँ। ચાલો વિદ્યાર્થીઓ, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 11 વિષય ભૂગોળ અને તમારી જે વાર્ષિક પરીક્ષા 2025 છે તો એનું પેપર સોલ્યુશન આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ। અને આ પેપર પાટણ જિલ્લા શાળા પરીક્ષા સમિતિનું છે અને તારીખ તમે ખાસ જોઈ શકો છો કે તારીખ 8/4/2025 એટલે મતલબ કે આજે મંગળવાર છે, આજનું લેટેસ્ટ પેપર છે। તો જે વિદ્યાર્થીઓ પાટણ જિલ્લામાંથી મારો વિડીયો જોઈ રહ્યા છે એમનું જો પેપર એ લોકોએ આપી દીધું છે તો ભૂગોળના દરેક વિદ્યાર્થી મને કોમેન્ટની અંદર જણાવશે કે તમારા કેટલા માર્ક્સ આવ્યા છે। પેપર સોલ્યુશન ના કર્યું હોય તો પહેલાં આટલો વિડીયો જોઈને પેપર સોલ્યુશન કરી અને વિભાગ એમાં તમારા કેટલા માર્ક્સ આવ્યા છે મને કોમેન્ટની અંદર જરૂરથી જણાવજો। ચાલો શરૂઆત કરવી છે, આપણે ફટાફટ વિભાગ એ ઉપર જઈએ છીએ। ચાલો વિભાગ એની અંદર 16 MCQ છે। तो विभाग एनी अंदर प्रथम नंबरनो क्वेश्चन है, भारतना महान कवि कालिदासे पोताना महाकाव्यमां खाली जग्या नदीओ अने जंगलोनुं वर्णन करेलुं छे। सरस मजानो प्रश्न पूछ्यो छे, टेक्स्ट बुकनी अंदर आपेलो छे, बैठे बैठो तमे जोई लेजो। पेज नंबर 2 उपर छे, आपणी जे टेक्स्ट बुक छे एनुं पेज नंबर 2 उपर आपेलो छे कि भारतना महान कवि कालिदास हता, एमनुं जे मेघदूत महाकाव्य हतुं एमणे रघुवंशम कुमार संभव लखेलुं हतुं। तो एमां एमणे पर्वतो, नदीओ अने जंगलोनुं वर्णन करेलुं छे। पर्वतोनुं वर्णन छे, नदीओनुं छे अने जंगलोनुं छे। तो अहींया खाली जग्या पूछी छे। चलो त्याथी आगळ वधू तो प्रश्न नंबर 2 छे, सूर्य अने एनी सामे आपेलुं छे प्राथमिक ऊर्जा स्रोत અને પૃથ્વી પછી આપેલું છે ખાલી જગ્યા। તો જો સૂર્ય એ પ્રાથમિક ઉર્જાનો સ્ત્રોત હોય તો આપણી પૃથ્વી શું છે? તો પૃથ્વી એ જીવનવાળો ગ્રહ છે। જો ધૂમકેતુ તો આવે નહીં, લાલ ગ્રહ મંગળ છે, સુંદર વલયોવાળો ગ્રહ શનિ ગ્રહ છે। તો વધ્યું એક જ જીવનવાળો ગ્રહ અને આમે આપણને ખબર છે કે પૃથ્વી ઉપર જ જીવન શક્ય છે, બાકી કોઈ ગ્રહ ઉપર જીવન શક્ય નથી। હા, હમણાં કંઈક મંગળ ઉપર જવાની વાતો કરતા હતા એકચ્યુઅલી, પણ એટલા બધા પૈસા ખર્ચીને મંગળ ઉપર જવું તો એટલા બધા પૈસા હોય તો આપણે પૃથ્વી ઉપર શાंति जीवन ने व्यतीत करवू एम। तो चलो प्रश्न नंबर 3 है, दक्षिण आफ्रिका में आवेल सोनानी खाणनुं नाम जणावो। हाय हाय, सोनानी खाण है, कोई कहता नहीं, कोई ओबड़ी जाए ने तो पॉक से सीधू क्या तो कि दक्षिण आफ्रिका में केम सोनानी खाण है, एमने सोनू न मळे ने। हाँ तो दक्षिण आफ्रिका में सोनानी खाणनुं नाम जणावो तो ते आपणो जवाब आवशे रॉबिन्सन। शुं आवशे? रॉबिन्सन। चलो प्रश्न नंबर 4 है, कयो देश ज्वालामुखीनो उपयोग भूतापीय ऊर्जा मेळववा करे छे? कयो देश एवो छे जे ज्वालामुखीनो उपयोग भूतापीय ऊर्जा मेळववा माटे करे छे? तो ते आपणो जवाब आवशे जापान। शुं आवशे? जापान। बीजुं खास मारा कलेजाओ, मारा वालाओ, हुं तमने कही दऊं कि मैं भूगोळनुं जे नमूनानुं प्रश्नपत्र अपलोड कर्युं छे, एकवार तमे खोलीने जोई लेजो। ए नमूनाना प्रश्नपत्रमांथी क्यांक ने क्यांक MCQमां बेठे बेठा प्रश्नो मूकी दीधा छे। तो तमारे हजू भूगोळनुं पेपर बाकी छे तमारा जिल्लामां तो एक आ पेपरनुं सोल्यूशन करी लेशो अने नमूनानुं प्रश्नपत्रनी लिंक नीचे आपेली छे डिस्क्रिप्शनमां, तो त्यां जई अने तमे भूगोळनुं नमूनानुं प्रश्नपत्र करी लेजो। केम कि आ अमुक तमे जे पेपर सोल्यूशन करो छो तो पेपर सोल्यूशन मांथी क्यांक ने क्यांक बैठे बैठा क्वेश्चन तमने जोवा मळी शके छे। चलो आगळ वधवुं छे। प्रश्न नंबर 5 उपर जवुं छे, पृथ्वी सपाटी पर जलावरणनो कुल विस्तार केटला टका छे? तो पृथ्वी पर जलावरण केटलुं छे? तो के 71% छे। चलो त्याथी आगळ वधू तो प्रश्न नंबर 6, आदर्श पहाण खडक कया प्रकारना खडकनुं दृष्टांत छे? तो ते आपणो जवाब आवशे रूपांतरित खडकनुं। प्रश्न नंबर 7, बाह्य बळोने आदि स्त्रोत कयो छे? बाह्य बळोने आदि स्त्रोत कयो छे? तो जे सूर्य छे ए एनो स्त्रोत छे। चलो प्रश्न नंबर 8, वातावरणना बंधारणमां कया वायुनुं प्रमाण सौथी वधु छे? जो आ प्रश्न आवी गयो तो नाइट्रोजन। ऊपर 2 થી 3 प्रश्नों आवी गया एटले 4-5 प्रश्नों बैठे बैठा नमूनामांथी लीधेला छे, तमे करी नाखजो प्लीज एम। चलो पछी प्रश्न नंबर 9 है, सूर्यनी सपाटीनुं तापमान आश्रे केटला अंश सेल्सियस छे एवुं अनुमानवामां आव्युं छे? तो 6000 सेल्सियस आवशे आपणो जवाब। केटलुं? 6000। चलो 10मां कीधुं छे कि नीचेनी आकृतिमां कया पवनो दर्शावेल छे? अहींया आकृति थोड़ी व्यवस्थित देखाती नथी पण ते आपणो जवाब हशे शियाळाना मोसमी पवनो। चलो पछी आ दृष्टिहीन विद्यार्थीओ माटे छे कि भारतमां तमिलनाडुमां शियाळामां वरसाद कया पवनो लावे छे? तो ते आपणो जवाब आवे छे ईशान कोणीय मोसमी पवनो।
चलो प्रश्न नंबर 11 છે ચક્રવાતના કેન્દ્રમાં હવાનું દબાણ કેવું હોય છે? તો ચક્રવાતના કેન્દ્રમાં હવાનું દબાણ કેવું હોય છે? તો કે હલકું હોય છે। ચલો આગળ વધુ પ્રશ્ન નંબર 12 ઉપર જાઉં છું। પ્રશ્ન નંબર 12 માં કીધું છે કે નીચેના વાક્યોમાંથી કયું વાક્ય ખોટું છે? તમારે ખોટું વાક્ય શોધીને લખવાનું છે। તો એમાં કીધું છે કે ખંડીય સાજલી સમુદ્રના આશરે 8% વિસ્તારમાં છે, સાચું છે। પછી બીમાં કીધું છે કે સૂર્યપ્રકાશ 1000 મીટરની ઊંડાઈ સુધી પહોંચે છે, આ વાક્ય ખોટું છે ભાઈ। સૂર્ય 1000 મીટરની ઊંડાઈ સુધી પહોંચતો નથી। સીમાં જે છે અને ડીમાં જે વાક્ય છે બંને સાચા છે। ચલો 13માં કીધું છે કે પ્રકાશ સંશ્લેષણ દરમિયાન વનસ્પતિ કયો વાયુ વાતાવરણમાં છોડે છે? જ્યારે વનસ્પતિ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરે છે ને એકચ્યુઅલી ત્યારે એ ઓક્સિજન વાયુ જે છે ને એને વાતાવરણમાં છોડે છે। પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયામાં એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરે છે, પણ બહાર વાતાવરણમાં કયો વાયુ છોડે છે? તો ઓક્સિજનને છોડે છે। ચલો 14માં કીધું છે કે કચ્છ વિસ્તાર કયા સેસ્મિક ઝોનમાં છે? જો આ એ પ્રશ્ન આવી ગયો તો મારા વાલા, મારા કલેજા, આ બી પ્રશ્ન હતો નમૂનામાં, તો જવાબ આવે છે વી। વી એટલે 5 રોમન અંક જેને કહીએ છીએ આપણે। ચલો પછી 15માં કીધું છે કે આરામ ગૃહ માટે કઈ રૂઢ સંજ્ઞાનો ઉપયોગ થાય છે? તો ત્યાં જવાબ આવશે RH। ભૈલું, મારા વાલા, મારા કલેજા, આ એ પ્રશ્ન હતો એટલે મેક્સિમમ પ્રશ્નો છે। હજુ કહું છું ભૂગોળનું પેપર બાકી હોય તો આ પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન કરો અને નમૂનાનું બી કરીને જજો, ભલે ના પૂછાતા પણ કરીને જજો, પૂછાઈ જાય તો મજો પડી જશે, સમજ્યા? ચલો આગળ વધવું છે તો પ્રશ્ન નંબર 16 છે, એમાં કીધું છે કે વિધાન નકશાનું વાંચન કરતી વખતે નકશાના ઉત્તર ભાગને ઉત્તર ધ્રુવ તરફ રાખવાથી દિશાઓનો ખ્યાલ મળી રહે છે। વાંધો નહીં। કારણમાં શું કીધું છે? તો કે ધ્રુવ તારાને આધારે ઉત્તર દિશા શોધી શકાય છે। તો અહીંયા એક વિધાન આપેલું છે, એક કારણ આપેલું છે। તો જો આ વિધાન છે એ પણ સાચું છે, કારણ છે એ પણ સાચું છે, તો બંને સાચા છે। જો વિધાન અને કારણ બંને સાચા છે, પરંતુ જોજો કારણ વિધાનનું યોગ્ય સ્પષ્ટીકરણ આપતું નથી। જવાબ આપણો બી આવશે, રાઈટ? તમે ચેક કરી લેજો અને સાચું છે એકદમ કમ્પ્લીટ, કોઈ ટેન્શન નહીં। હાલો આગળ વધવું છે તો અહીંયા તમને વિભાગ બી લખ્યું નથી પણ આપણે સમજી લેવાનું હો। ચલો 17મા નંબરનું ક્વેશ્ચન છે ભારતના 2 ભૂગોળવિદોના નામ લખો। ભારતની અંદર 2 ભૂગોળવિદો કયા કયા છે? એક છે આર્યભટ્ટ અને એક છે વરાહમિહિર। આ પ્રશ્ન મારા ધ્યાનથી આવી ગયો છે, મારા ધ્યાનમાં જ આવી ગયો છે, પ્લીઝ જોઈ લેજો। હા, તમને મારા ગળાના હમ છે, આ 2 પેપર કરીને જજો પાછા। ચલો 18માં કીધું છે કે મૃદાવરણની સરેરાશ જાડાઈ કેટલા કિલોમીટર છે? તો 33 કિલોમીટરની છે। ચલો 19માં કીધું છે કે ખંડ પ્રવહન સિદ્ધાંતને કઈ રમત દ્વારા સમજાવી શકાય છે? તો જિગ્સો ફિટની રમત દ્વારા દર્શાવી શકાય છે। અને આ જિગ્સો ફિટની રમત જે ખંડ પ્રવહનનો સિદ્ધાંત છે એ કોને રજૂ કરે છે? મને કોમેન્ટની અંદર જણાવજો। 1912માં રજૂ થયો હતો, 1924માં એનું અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યો હતો। વ્યક્તિ કોણ હતા એનું નામ જરૂરથી કોમેન્ટની અંદર મને જણાવજો। ચાલો 20માં કીધું છે કે ધાત્વિક ખનિજના કોઈ પણ 2 ઉદાહરણ જણાવો। તો લોખંડ અને તાંબુ એ ધાત્વિક ખનિજના ઉદાહરણ છે, રાઈટ? ઓકે। ચલો 21માં કીધું છે કે પર્વતના મુખ્ય 2 પ્રકાર કયા છે? તો પર્વતમાં એક છે ભૂગર્ભિક પર્વતો અને એક છે અવશિષ્ટ પર્વતો। કયા કયા? એક છે ભૂગર્ભિક પર્વતો અને અવશિષ્ટ પર્વતો। ચલો પ્રશ્ન નંબર 22માં કીધું છે કે વાતાવરણનું દબાણ એટલે શું? મારા વાલા, આ પ્રશ્ન આવી ગયો છે, તમે જોઈ લેજો। તો વાતાવરણનું દબાણ એટલે શું એની વ્યાખ્યા બહુ લોંગ હતી એટલે મેં પાછળ થોડી લખી છે અને તમને બતાવી પણ દઉં છું। અહીંયા જો આ રહ્યું। વાતાવરણમાં રહેલી હવા એક ભૌતિક પદાર્થ છે, તેથી તેને પોતાનું વજન છે અને વાતાવરણનો સ્તર ગુરુત્વાકર્ષણને લીધે પૃથ્વી સપાટી પર દબાણ કરે છે, જેને શું કહે છે? વાતાવરણનું કે હવાનું દબાણ કહેવામાં આવે છે। આ એનો જવાબ છે, જોઈ લેજો। ચલો આગળ વધું તો આપણો પ્રશ્ન, ચલો અહીંયા 23મા નંબરનું ક્વેશ્ચન છે કે વિશ્વમાં સૌથી વધુ ગહન સમુદ્ર ખાઈ ક્યાં આવેલી છે? તો વિશ્વમાં સૌથી વધુ ગહન સમુદ્ર ખાઈ ક્યાં આવેલી છે એ પણ મેં પાછળ લખેલું છે, જવાબ હું તમને બતાવી દઉં છું। ચલો અહીંયા આપેલો છે, તમે જોઈ શકો છો કે પશ્ચિમ પેસિફિક મહાસાગરમાં ફિલિપિન્સ દ્વીપ સમૂહ નજીક મારિયાના ટ્રેન્ચ, જે મારિયાના ટ્રેન્ચ છે એ ગહન સમુદ્ર ખાઈ છે, જે વિશ્વમાં સૌથી વધુ ગહન સમુદ્રની ખાઈ છે। એટલે જવાબ શું આવશે?
મારિયાના ટ્રેન્ચ. શું આવશે? મારિયાના ટ્રેન્ચ. હાલો ત્યાંથી આગળ વધુ 23 પછી 24મા નંબરનો આપણો ક્વેશ્ચન. તો 24માં તમને કીધું છે કે સૌથી મોટું અક્ષાંશ વૃત્ત કયું છે? તો વિષુવવૃત્ત છે એ સૌથી મોટું અક્ષાંશ વૃત્ત છે. આ પણ પ્રશ્ન આવી ગયો છે, તમે ચેકઆઉટ કરી લેજો. ચલો ત્યાંથી આગળ વધું તો વિભાગ સીમાં જવું છે. વિભાગ સીની અંદર તમને ખ્યાલ હોય તો દરેક પ્રશ્નનો તમને 10 પ્રશ્નો લખવાના છે અને એક પ્રશ્નના તમને 2 ગુણ મળે છે. એમાં પ્રશ્નો તમે જોઈ શકો છો, અમુક પ્રશ્નો શોર્ટ હતા, એના જવાબ મેં બાજુમાં લખી દીધા છે. તો 28મા નંબરનો પ્રશ્ન છે, આગ્નેય ખડકોના પેટા વિભાગો જણાવો. તો આગ્નેય ખડકોના પેટા વિભાગો કયા કયા છે? એક છે આંતરિક આગ્નેય ખડકો અને બાહ્ય. આંતરિક અને બાહ્ય યાદ રાખવાનું છે, પાછળ તો આગ્નેય ખડકો જ છે. આંતરિક આગ્નેય ખડકો અને બાહ્ય આગ્નેય ખડકો. ચલો ત્યાંથી આગળ વધું તો 34મા નંબરનો પ્રશ્ન છે. એમાં કીધું છે કે જૈવિક પ્રકોપના 2 ઉદાહરણો આપો. તો પ્લેગ અને ઇબોલા, આ જે રોગો છે પ્લેગ અને ઇબોલા, એ શું છે? જૈવિક પ્રકોપના ઉદાહરણ છે. ચલો 36માં કીધું છે કે નકશાના મુખ્ય અંગો કયા કયા છે? તો નકશાના મુખ્ય અંગો કયા છે? 3 છે. કયા કયા? એક છે પ્રમાણ માપ, એક છે પ્રક્ષેપ માપ અને એક છે રૂઢ સંજ્ઞાઓ. આ 3 જે છે એ નકશાના મુખ્ય અંગો છે. રાઈટ? ઓકે. ચલો પછી 37માં કીધું છે કે નકશામાં વનસ્પતિના પ્રદેશો તથા રેલ માર્ગો દર્શાવવા માટે કયા કયા રંગોનો ઉપયોગ થાય છે? તો વિદ્યાર્થીઓ, રેલ માર્ગો દર્શાવવા માટે કાળો રંગ વપરાય છે અને વનસ્પતિ તો કેવી હોય? લીલા રંગની હોય, કંઈ લાલ રંગની ના હોય. તો વધારે વનસ્પતિનો રંગ કેવો હોય? લીલો હોય. તો વનસ્પતિ માટે લીલો રંગ લીલો અને રેલ માર્ગ માટે કાળો રંગ. ચલો ત્યાંથી આગળ વધું છું. તો અહીંયા તમને સરસ મજાનો 41મા નંબરનો પ્રશ્ન આપેલો છે. કેસ સ્ટડી આધારિત પ્રશ્ન છે અને હું એમ કહું છું ને કે આના 3 માર્ક્સ તમને રોકડા મળી જાય એવો પ્રશ્ન છે. કશું છે જ નહીં પ્રશ્નમાં, કારણ કે એમાં જવાબ આપેલા જ છે. જો પૃથ્વીની સપાટી પર પાણી અને જમીનનું પ્રમાણ કેટલું છે? તો જો અહીંયા આપેલું છે 71% પાણી છે અને 29% જમીન છે. લે, એક પ્રશ્નનો 1 માર્ક મળી ગયો. તો કે હા, મળી ગયો. ચલો, ઉત્તર ગોળાર્ધને જમીન ગોળાર્ધ અને દક્ષિણ ગોળાર્ધને જળ ગોળાર્ધ શા માટે કહે છે? તો આપણને એવું ન આવડે. ઉત્તર ગોળાર્ધમાં જમીન વધુ છે એટલે એને જમીન ગોળાર્ધ કહે છે. દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં શું છે? પાણી વધુ છે એટલે એને જળ ગોળાર્ધ કહે છે. અંદર આપેલું છે, બીજા નંબરનો જવાબ છે. ચલો પછી પ્રશ્ન નંબર 3માં કીધું છે કે ખંડો સામાન્ય રીતે કયા આકારના હોય છે? તો જો ખંડો કેવા છે? ત્રિકોણ આકારના હોય છે, જે ઉત્તર તરફ પહોળા અને દક્ષિણ તરફ સંકોચાતા જાય છે. તો બસ અહીંયા આપેલો છે જવાબ. 3 માર્ક્સ આપણા રોકડા છે. ચલો પછી વિભાગ ઈ ઉપર આવીએ. તો વિભાગ ઈની અંદર તમને 3 પ્રશ્નો લખવાના છે અને દરેકના 5 ગુણ મળે છે. 15 ગુણનો વિભાગ ઈ છે. ક્વેશ્ચન તમે જોઈ લો, સરસ મજાના છે, સારા આવડે એવા છે. અહીંયા તમને થોડું આ કેસ સ્ટડી આધારિતમાં અહીંયા પ્રશ્ન તમને આપેલો છે, એમાં થોડી તકલીફ પડે એવું હું માની શકું છું. બાકી મજો પડી જાય એવું પેપર છે. ઓકે, ચલો આ પેપરને, આ વિડીયોને આટલા સુધી રાખું છું. તમે ધોરણ 11ની અંદર તમારે કોઈ પણ વિષય છે તો એમાં પાટણ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જે પેપર લેવાઈ જાય છે એ દરેક પેપરના વિડીયો હું આપણી ચેનલમાં અપલોડ કરું છું. તો મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ, તમે ચેનલની અંદર બન્યા રહેશો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને રાખજો. તો મારા દ્વારા જે પણ વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે એની નોટિફિકેશન તમને ફટાફટ મળતી રહે. ચલો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ.